નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે અર્થવ્યવસ્થા પુનઃ પાટા પર ચડે અને અર્થતંત્ર ધબકતું થાય તે માટે 25મી માર્ચે જે લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં તબક્કાવાર કેટલીક છૂટછાટ આપવામાં આવી છે। अर्थव्यवस्था पाटे चढ़शे एवी अपेक्षा है। कोविडना भय सामे भूखनो भय ए भारे पड्यो छे। जो अर्थव्यवस्था धबकती थाय तो ज ए भूखना भयमांथी बहार निकली शकाय ए वात जापान थी मांडीने स्वीडन सुधीना अनेक देशोए स्वीकारी छे। भारत पण ए रस्ते जई रह्युं होय ते प्रकारनो अहेसास थाय छे। पण आपणा अर्थतंत्रमां बे महत्वना अंग उद्योग अने सेवा क्षेत्र बे थईने लगभग अर्थतंत्रनो 80% करता वधारे जीडीपी नो हिस्सो धरावता आ बंने अंगने एक महत्वनो इनपुट अथवा तो एक महत्वनी जरूरियात ए श्रमिकोनी छे। उत्पादन व्यवस्था माटे मैन एटले प्रायोजक पोते अने श्रमिक एटले के लेबर रिसोर्सेस, मशीन उत्पादन व्यवस्था में कार्यरत मशीनरी, मनी वर्किंग केपिटल थी मांडीने बीजा अनेक कामों माटे जोईता नाणा अने मार्केट ए बजार जे तमे जे बनावो छो ते खरीदवा माटे तैयार होय आ पायानी जरूरियातो छे। एमां श्रमिकोए छेल्ला केटलाक समयथी एमने वतन जवानी जे छूटछाट आपवामां आवी एना माटे रेलवे स्पेशल ट्रेनो दौड़ावी लगभग मैसिव कही शकाय एवुं स्थळांतर गुजरातमांथी श्रमिकोनुं थयुं छे। हजू गईकाल सुधी आ स्थळांतर चालू हतुं एवुं अखबारी अहेवालो उपरथी जोई शकाय छे। त्यारे श्रमिकोना आ स्थळांतरने कारणे पोताना वतन परत फरवाने कारणे गुजरात राज्यनी अर्थव्यवस्थानुं एक महत्वनुं अंग एटले के उद्योग अने एक बीजी रीते कहीए तो सेवाकीय क्षेत्र एना पर खूब मोटी असर पड़वानी शक्यताओ ऊभी थई छे। आ शक्यताओ केवी हशे? आ परप्रांती श्रमिकोनुं स्थळांतर रोकी शकायुं होत के केम? आ स्थळांतर नथी रोकी शकायुं त्यारे हवेना समयमां एना शुं प्रत्याघातो अने शुं असरो उद्योग अने सेवाकीय क्षेत्र पर पड़शे? आ बधा महत्वना मुद्दा अंगे चर्चा करवा माटे आजे एक खूब ज सक्षम पेनल जेने कही शकाय तेवी पेनल आपणी साथे जोड़ाई छे। मारी साथे अहींया स्टुडियोमां छे सीआईआई वेस्टर्न रीजनना पूर्व अध्यक्ष, देशना सारामां सारा लोकल मैनेजमेंट एसोसिएशन अमदावाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ना पूर्व प्रमुख, केएचएस मशीनरी जे जर्मन कोलाबोरेशन में हाईटेक मशीनरी नु उत्पादन करे छे तेना भागीदार अने मेक इन इंडिया नीचे टाइम मेगेजीने जेमने एवोर्ड आप्यो हतो एवा एवोर्डी केमिकल इंजीनियर भाई श्री यतीन्द्रभाई शर्मा आपणी साथे स्टूडियो में उपस्थित छे। नमस्ते। फिक्कीना इंफ्रास्ट्रक्चर सब कमिटी गुजरातना अध्यक्ष श्री हार्दिक भाई अग्रवाल पण आपणी साथे आ चर्चा में जोड़ाशे। हेमंत कुमार शाह गुजरात समाचार टीवी ना दर्शकों माटे नवुं नाम नथी, शिक्षणविद अने अर्थशास्त्री एवा हेमंत भाई ए दरेक विषय में ऊंडो अभ्यास करीने पोताना स्पष्ट मंतव्यो आपवा माटे जाणीता छे। अने आजे आपणी साथे एक नवा मेहमान जोड़ावाना छे जे लेबर रिफॉर्म स्ट्रेटेजिस्ट छे जयेश भाई शाह ए वडोदरा थी जोड़ाशे आ चर्चा में। एमणे स्थळांतर करी रहेला परप्रांतीय मजूरो विषे श्रमिको उपर खूब ऊंडो अभ्यास करीने एक अहेवाल तैयार कर्यो छे। हजू एनुं एक ज तारण एमणे जाहेरमां मूक्युं छे, बाकीना तारणो हजू ए जाहेरमां मूकवाना आवनार समयमां छे एवुं एमणे कह्युं छे। त्यारे जयेशभाઈએ જે અભ્યાસ કર્યો છે એના રસપ્રદ તારણો જાણવાની આપણને તક મળશે।
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટના પ્રોફેસરે પણ આ બાબતે લોકડાઉન અને રેલવેથી માંડીને અન્ય આંતરમાળખાકીય સવલતો બાબતે અભિપ્રાય આપ્યો છે. એમના પણ કેટલાક મુદ્દા છે. આ બધી બાબતોને લક્ષ્યમાં રાખીને આપણે આજની ચર્ચા કરીશું. ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ યતીન્દ્રભાઈ આપનાથી. આપ ઉદ્યોગપતિ છો અને એક એવો ઉદ્યોગ ચલાવો છો કે જેમાં ખૂબ ઉચ્ચ ટેકનોલોજી વપરાય છે. એટલું જ નહીં પણ મેનેજમેન્ટની એડવાન્સ પદ્ધતિઓ અને જેને કહેવાય હ્યુમન રિસોર્સિસ ડેવલપમેન્ટ માટેની છેલ્લામાં છેલ્લી પદ્ધતિ પણ આપ અપનાવો છો. કદાચ આપને આ સ્થળાંતરથી બહુ ઝાઝી અસર નહીં થાય, પણ આપ સીઆઈઆઈના વેસ્ટર્ન રિજિયનના અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છો. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનના પણ આપ પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છો. આપ જમનાલાલ બજાજ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના મેનેજમેન્ટના સ્નાતક છો અને એ રીતે એક તટસ્થ નિષ્ણાત તરીકે મારે આપની પાસેથી જાણવું છે કે આપનો ગુજરાતના ઉદ્યોગો વિશેનો જે 2-2.5 દાયકા ઉપરાંતનો અનુભવ છે તે જોતા શ્રમિકોનું આ સ્થળાંતર કયા પ્રકારના પરિણામો સર્જશે, કયા પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડશે અને એના ઉકેલ કેટલા સમયમાં મેળવી શકાશે? ખૂબ ખૂબ આભાર જયનારાયણભાઈ. આમાં જે રીતની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે એમાં આપણે ગંભીરતાથી જો એનું અવલોકન કરીએ કે દરેક ઉદ્યોગોમાં પાયામાં સ્કિલ્ડ અને સેમી સ્કિલ્ડ અને અનસ્કિલ્ડ ત્રણેય સ્તરો ઉપર આ શ્રમિકો આપણે ત્યાં કામ કરે છે. અલગ અલગ ઉદ્યોગોમાં આજે રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગમાં એમનું પ્રમાણ ઘણું મોટું છે, હોસ્પિટાલિટીમાં ઘણું મોટું છે, ટ્રાન્સપોર્ટ સેક્ટરમાં ઘણું મોટું છે, રેસ્ટોરન્ટ ને એ બધા જે સેક્ટર છે એમાં પણ એમનો સારો એવો ફાળો છે. અને આ જે સંખ્યા છે કે આજે સુરતના ઉદ્યોગોમાં જે આ આપણે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ છે કે ટેક્સટાઇલના સંકળાયેલો કેમિકલ ઉદ્યોગ છે, આ બધા ઉદ્યોગોમાં આ શ્રમિકોનું પ્રદાન ઘણું મોટું છે. અને ખરેખર આપણે જો ગંભીરતાથી વિચારીએ તો આ જે સ્થળાંતર થયું છે એ એક રીતે તો બહુ માર્મિક છે, કારણ કે એક આપણા માટે વોર્નિંગ બેલ છે કે આપણે આપણા લોકોનું ધ્યાન કઈ રીતે રાખવું એનું આપણે પોતે એનું બહુ વ્યવસ્થિત રીતે એમ કે અવલોકન અને એનાલિસિસ કરીને ભવિષ્યમાં આપણે શું કરવું જોઈએ એનું ધ્યાન રાખવાની ખરેખર જરૂર છે. પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ કે આ લોકોની ખોટ એમાં 2 મોટા પડકાર ઊભા કરી રહ્યું છે. એક તો એમને પાછા લાવવા માટે આપણે કઈ રીતે પ્રયત્ન કરીએ. આમાં સરકાર ઉપર છોડી દઈશું અને ઉદ્યોગો એની આશા રાખશે કે સરકાર ઉદ્યોગો ઉપર છોડી દેશે તો આનો કોઈ ઉકેલ આવશે નહીં. કારણ કે આપણે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શ્રી આદિત્યનાથજીએ જે રીતનું એમણે વિધાન કર્યું છે એમના શ્રમિકો માટે, એ આપણા માટે ખરેખર એમ કે ગંભીરતાથી વિચારવાની વસ્તુ છે. એટલે સરકાર અને ઉદ્યોગોએ ભેગા મળીને પ્રયત્ન કરીને પાછા લાવવાનો આપણે બહુ વ્યવસ્થિત રીતે પ્રયત્ન કરવો પડશે. ખાલી પાછા લાવવાનું નહીં, એમનું રહેવા કરવાનું, એમનું સ્વાસ્થ્ય, એમનું ખાવા પીવાની જે જરૂરિયાત છે એની આપણે બહુ વ્યવસ્થિત રીતે આયોજન કરવું પડશે. ઉદ્યોગોએ એમાં એ ફાળો જરૂરથી આપવો પડશે, નહીં તો આ લોકો પાછા આવવાની હું કોઈ શક્યતા જોતો નથી. સૌથી પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ કે એમનામાં અત્યારે જે એક ભયની જે ભાવના છે કે ભય જે એ રીતે વ્યાપેલો છે કે ભાઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું વિચારે છે કે જો મારે ખરેખર મરવાનું જ છે તો હું મારા કુટુંબ જોડે કેમ ના મરું. એટલે આ જે ભાવના છે એને દૂર કરવા માટે આપણે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવા પડશે. અને એ લોકો આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ આજે આપણે એમને માહિતી આપીએ અને કાલે એ લોકો અહીંયા હાજર થઈ જશે, એ હું જોતો નથી. અને આ વસ્તુના આપણા ઉદ્યોગોના ચક્રો જે કહેવાય કે ગતિમાન થાય એવી પરિસ્થિતિ હું લગભગ ઓગસ્ટ મહિના સુધીમાં થાય એવી શક્યતા જોઉં છું. ખૂબ અગત્યની વાત કરી યતીનભાઈએ. મુદ્દો પહેલો કે આ શ્રમિકો નહીં હોવાથી ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ પુનઃ ધબકતી થાય એના આડે એક મોટો અવરોધ ઊભો થયો છે. બીજો, આ શ્રમિકોને વિશ્વાસ આપીને પુનઃ પાછા લાવવા હશે તો એકલી સરકારથી આ મુદ્દો ઉકેલાશે નહીં, એકલા ઉદ્યોગોથી પણ ઉકેલાશે નહીં. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સથી માંડીને ઔદ્યોગિક એસોસિએશનોથી માંડીને સરકાર
સાથે ભેગા થઈને જો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો આનું કંઈક ઉકેલ લાવી શકાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થશે. ત્રીજો કે તાત્કાલિક અસરથી જે અહીંથી શ્રમિકો ગયા છે તે પાછા આવે તેવી પરિસ્થિતિ દેખાતી નથી. અને તે વાત સાથે હું પણ સંમત થાઉં છું, કારણ કે હવે ચોમાસું આવશે, જ્યાં પંચમહાલ ને ત્યાં બધાના મજૂરો છે આમે ચોમાસા વખતે પોતાને ત્યાં ખેતીમાં જતા રહે છે. ખેતીમાં મજૂરોની એના કારણે તે બાજુ શોર્ટેજ ના પડે, પોતાની ખેતી જોવા માટે પરત જતા હોય છે. ત્યારે આ સંયોગોમાં યતીન્દ્રભાઈ ઓગસ્ટ કહે છે, મને બહુ આશાવાદી લાગે છે. મારે જયેશભાઈ આપની પાસે આવવું છે. આપે જે ડેટા બહાર મૂક્યો છે અત્યાર સુધી, એમાં લગભગ 2 કરોડ કરતા વધારે શ્રમિકો બહારના રાજ્યના આપણા ત્યાં છે. એ સેન્સસ ઉપરથી આપે પ્રોજેક્શન કર્યા છે મારી સમજ પ્રમાણે. અને એમાં લગભગ 1.5 કરોડ જેવા લોકો અહીંયા ઘરબાર રાખીને સ્થાયી થયા છે. એટલે એ આપણા સ્થાનિકો બન્યા છે એમ મને તારણ કાઢવામાં સરળતા પડે છે. પણ 50 લાખ જેટલા શ્રમિકો એ ફ્લોટિંગ પોપ્યુલેશન છે. અહીં આવ્યા હતા, કેટલાક કુંવારા છે, કેટલાકને ઘરબાર નથી, કેટલાક અસ્થાયી રૂપે અહીં આવ્યા હતા, કેટલાક વારંવાર આ રીતે ચોમાસું આવે એટલે પરત જવા, ખાસ કરીને કન્સ્ટ્રક્શન લેબરની વાત કરીએ પંચમહાલના કે મધ્યપ્રદેશના, તો પાછા જવા માટે ટેવાયેલા છે. એ સંયોગોમાં આપે જે અભ્યાસ કર્યો છે એ પ્રમાણે આપ એક બ્રોડ ઓબ્ઝર્વેશન અથવા તો એને જેને કહેવાય કે એક વિહંગાવલોકન તરીકે આપ આ સમગ્ર પ્રશ્નને કઈ રીતે જુઓ છો? એટલે આને વ્યાપક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જો જયનારાયણભાઈ જોવું હોય ને, તો અહીંયા આપે જે મુદ્દો મૂક્યો ને એ સાથે હું થોડો ડિફર થઉં છું. આપે પંચમહાલ દાહોદના શ્રમિકો અને પરપ્રાંતિયો બેને ભેગા કર્યા. પ્રશ્ન જે છે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીને મોટાભાગનો જે નડી રહ્યો છે એ પરપ્રાંતીય શ્રમિકોનો છે. ગુજરાતના સ્થાનિક શ્રમિકોનો પ્રશ્ન અત્યારે નડતો નથી. કારણ કે જ્યારે લોકડાઉન થયું તે સમયે હોળી હજુ પસાર થઈ હતી. હોળી થયા પછી એ લોકો જ્યારે આવવાના હતા તેના પહેલા લોકડાઉન થઈ ચૂક્યું હતું. 10% શ્રમિકો આવ્યા હતા. કારણ કે હું 182 નાકા પર હું જાતે ફર્યો, હું જાતે 182 નાકા પર ગયો જુદા જુદા શહેરોમાં, એટલે શ્રમિકો હતા નહીં. આ તો ગુજરાત સરકારનું નસીબ છે કે લગભગ 20 લાખ એ ટ્રાઇબલ બેલ્ટના શ્રમિકો શહેરોમાં પહોંચ્યા નહોતા. હવે જે પરપ્રાંતીય શ્રમિકો એટલે જે ગુજરાતના શ્રમિકોની વાત જુદી છે ને, એ શ્રમિકોનો કાયદો જુદો છે ને જુદા કાયદાથી એ સંચાલિત છે. અને જે પરપ્રાંતીય શ્રમિકો છે એના કાયદા જુદા છે ને જુદા કાયદાથી સંચાલિત છે. પરપ્રાંતીય શ્રમિકો જે છે તે દિવાળીમાં વરસાદ પડે એટલે જતા નથી. પરપ્રાંતીય શ્રમિકો અહીંયા જ રહે છે. એ જે વરસાદ પડે ને જતા રહે છે એ આદિવાસી શ્રમિકો છે. એ મધ્યપ્રદેશના છે, રાજસ્થાનના છે અને ગુજરાતના છે. એ મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુરથી માંડીને જાબુઆના બેલ્ટના છે, રાજસ્થાનના બાંસવાડા ડુંગરપુર બેલ્ટના છે અને ગુજરાતમાં દાહોદ, પંચમહાલ, ગોધરા, છોટાઉદેપુર બેલ્ટના છે. હવે જે વ્યાપક પરિપ્રેક્ષની વાત કરીએ તો જે આપે જયારે વાત કરી એ બધા પરપ્રાંતીય શ્રમિકો નથી. સેન્સસના ડેટા પ્રમાણે ગુજરાતમાં 2.70 કરોડ સ્થળાંતરિત છે. એ જે 2.70 કરોડ સ્થળાંતરિત છે એમાંથી લગભગ જે વર્કિંગ પોપ્યુલેશન છે ને એમાંથી પરપ્રાંતીય એટલે જે 2.70 કરોડની જે D6 સેન્સસના ટેબલમાં જે ડેટા છે એ ડેટામાં પરપ્રાંતીય એટલે ઇન્ટરસ્ટેટ, ઇન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ અને ઇન્ટ્રા ડિસ્ટ્રિક્ટ આ 3 ડેટા 2.70 માં સમાવેશ થાય છે. એટલે 2.70 કરોડનો ડેટા માત્ર પરપ્રાંતીયોનો નથી. હા, ગુજરાત સરકારે જે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જે રિપોર્ટ સબમિટ કર્યો અને રિપોર્ટમાં કહ્યું કે માત્ર 22.5 લાખ પરપ્રાંતીયો છે, તે વાત પણ ખોટી છે. ગુજરાતમાં આજની તારીખે 60 થી 65 લાખ પરપ્રાંતીય શ્રમિકો છે, જુદા જુદા રાજ્યોના થઈને. એમાં મેક્સિમમ રેન્જ જો જોઈએ તો ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર આ 4નું મેજર કન્ટ્રીબ્યુશન છે. ત્યાર પછીના ક્રમે ઓડિશા આવે છે, આંધ્રપ્રદેશ આવે છે, કેરલા આવે છે. તો આ જે પરપ્રાંતીય શ્રમિકો જે છે જે પલાયન કરી ગયા, હું એને પલાયન શબ્દ વાપરું છું અને હિજરત નથી વાપરતો, કારણ કે આ શ્રમિકોને સાચવવામાં ગુજરાત સરકારે પોતાની દૂરંદેશિતા ન દાખવી
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓર્ગેનાઇઝેશનો એટલે કે સપોઝ કે સુરત હોય તો સાઉથ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી, CII ની વિંગ હોય, ફિક્કીની વિંગ હોય, એસોચેમ ની વિંગ હોય, સાથે ટ્રેડ યુનિયન ઓર્ગેનાઇઝેશન, અને સાથે સાથે દરેક રાજ્યના પોતાના સાંસ્કૃતિક સંગઠનો જે તે શહેરમાં છે. તો એ જે તે સાંસ્કૃતિક સંગઠનો, ટ્રેડ યુનિયન, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ ત્રણને એક સાથે બેસીને ટ્રીપાર્ટાઇટ મીટિંગ કરવાની. ક્યારે? જ્યારે 25 માર્ચે લોકડાઉન થયું અને 5 એપ્રિલથી 10 એપ્રિલની વચ્ચે માર્ચનો પગાર વેચાયો, એની પહેલા આ મીટિંગો થઈ જવી જોઈતી હતી. એટલે જ્યારે માર્ચનો પગાર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો હોય એ વખતે એનામાં ઓલરેડી કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ થઈ ચૂક્યું હોય. સેકન્ડ સ્ટેજ એવું હતું કે જ્યારે 5 થી 10 એપ્રિલની વચ્ચે પગાર ચૂકવાયો માર્ચ મહિનાનો, ત્યાર પછી શું થયું કે શ્રમિકો પાસે પૈસા આવ્યા. એ પૈસા 10-15 દિવસ ચાલ્યા. અમારા સર્વેમાં ક્લિયરલી એવું દેખાયું છે કે આ શ્રમિકોમાંથી મોટાભાગના શ્રમિકો વ્યસન કરતા હોય છે. 15-18 કલાક કામ કરવાવાળા શ્રમિકો છે. 15-18 કલાક કામ કર્યા પછી એમને વ્યસન કરી અને શાંતિથી પડી રહેવાનું, આ એમની પદ્ધતિ છે, આ એમનું કલ્ચર છે, એમની સંસ્કૃતિ છે. હવે શું થયું કે વ્યસનો બહુ મોંઘા થયા. 5 રૂપિયાની પડીકી જે ગુટકા હોય એ 30 રૂપિયામાં લેવા પડ્યા. હવે જે વ્યસની હતા એમને વ્યસન તો કરવાનું, પછી ચરસ હોય કે ગાંજો હોય કે પડીકી હોય કે પોટલી હોય, તો એ એમને જે વ્યસન પાછળ પૈસા એમના 15 દિવસમાં ખતમ થઈ ગયા. આ જયારે પૈસા ખતમ થયા, બીજી બાજુ બહારથી મીડિયાથી અને સોશિયલ મીડિયાથી જે મારો ચાલ્યો કે તમારું અહીંયા કોઈ નથી, તમને હવે કોઈ રાખવાનું નથી, તમારું હવે કોઈ ભવિષ્ય નથી, તમે ગામમાં જતા રહો, અહીંયા તમે મરી જશો, એક પ્રકારનો આખો એક રોમર, હું એને રોમર કહું છું, હું એ રોમર મિલ ચાલી. હવે એ રોમર મિલ ચાલી ઇન બિટવીન જો જયનારાયણભાઈ જો ગુજરાત સરકારે માત્ર એક ધ્યાન રાખ્યું હોત તો ગુજરાત સરકારે જ્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં 13મી એપ્રિલથી 30 એપ્રિલ સુધીમાં જે સિરીઝ ઓફ પિટિશન થઈ, એટલે 28 પિટિશનો થઈ. ગુજરાત હાઈકોર્ટે સીઓ મોટો એક પિટિશન કરી, એમાં બીજી 28 પિટિશનો સાંકળી અને એક સાથે મેટર ચલાવવામાં આવી. એ મેટર જ્યારે ચલાવવામાં ત્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટે એવું કહ્યું કે આ બધી સિમિલર પિટિશનો હતી અને આ પિટિશનો 12 રાજ્યોની હાઈકોર્ટમાં ટોટલ આખા ઇન્ડિયામાં 278 પિટિશન થઈ. તો મારું એવું કેવું છે કે ભારતનું અને ગુજરાતનું ઇન્ટેલિજન્સ ખાતું શું કરતું હતું? જ્યારે તમને આ ખબર પડી કે આટલી બધી પિટિશનો 15 માર્ચ 20 માર્ચની 15 એપ્રિલ 20 એપ્રિલની આસપાસ થઈ છે, માર્ચનો સેલરી ચૂકવાઈ ગયો છે, માર્ચનો સેલરી વર્કર વાપરી ચૂક્યો છે અને હવે વર્કરમાં અનરેસ્ટ થવાની તૈયારીઓ છે, તો એ વખતે ટ્રાયપાર્ટ મીટિંગ, ઇન્ડસ્ટ્રી, ટ્રેડ યુનિયન અને કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એ ત્રણેયને સાથે બેસાડીને એક બાહોશ, દરેક જિલ્લામાં એક બાહોશ અધિકારીને મૂકી અને આ ટ્રાયપાર્ટેટ મીટિંગ કરીને કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ સોશિયલ મીડિયા, પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાથી ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા કે ગમે તે રીતે અત્યારે તો બહુ ઇઝી છે ઇન્ફોર્મ કરવા, તો એ રીતે એક કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ જો થયો હોત તો એપ્રિલનો સેલરી તમને કરવાનો છે એવો એક વિશ્વાસ અપાવ્યો હોત, તો જે રીતની અફવાઓ ચાલી અફવામાં ન આવ્યા હોત. બીજું શું થયું કે એ લોકોને ખાવાની જે તકલીફોની વાત મીડિયામાં થઈ છે એટલી તકલીફ મારા એનાલિસિસમાં નથી આવી. બીજી એક વાત કરીએ તો કદાચ અહીંયા CII ના ચેરમેન છે, ભૂતપૂર્વ ચેરમેન છે કે ફિક્કીના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કમિટીના વ્યક્તિ અહીંયા હાજર છે, એ મારી વાત સાથે સંમત થશે કે આમાંના લગભગ 10% ઓછા કે 12% ઓછા કર્મચારીઓ જ 15,000 ઓછા કમાય છે. 15,000 થી 20,000 રૂપિયા કમાવા વાળા લગભગ 20% છે. ઘણો વર્ગ એવો છે કે જે 25,000 થી 30,000 રૂપિયા કમાય છે, 35,000 રૂપિયા કમાય છે. એટલે એવું નથી કે આ ભૂખ્યા હતા, એવું નથી કે આ ગરીબ હતા. આ લોકો જયારે રોડ ઉપર નીકળ્યા ત્યારે અમે એ લોકોને જગ્યા પર 3 દિવસ સુધી તડકામાં, ધોમધખત તાપમાં, કરજણ નાકું હોય કે ભરૂચનો બ્રિજ હોય કે હાલોલ નાકું હોય કે દુમાડ ચોક બેસીને અમે જોયું છે. એ લોકો જે રીતના કપડાં પહેરીને નીકળ્યા હતા, જે રીતે એમના પગમાં શૂઝ પહેરેલા હતા, જે રીતે એમની પાસે બેગ બિસ્તરા હતા, તમે આ બધાને ગરીબને ભૂખ્યા કે નાગા પોંગા, એટલીસ્ટ ગુજરાતના પરપ્રાંતિયોની વાત કરું છું. ગુજરાતમાં જે પરપ્રાંતિયો નીકળ્યા તેની વાત છે, હું બીજા રાજ્યોની વાત નથી કરતો. તો એ જે પરપ્રાંતિયો જે ગુજરાતમાંથી નીકળ્યા એમનામાં કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ ગુજરાત સરકાર એપ્રોપ્રિએટ સમયે ન કરી શકી. એપ્રોપ્રિએટ સમયે 3 પક્ષકારો એક સાથે બેસાડીને જે નિર્ણય લેવા જોઈતા હતા તે નિર્ણય ન લઈ શક્યા અને એને કારણે આ લોકો પલાયન થયા. હું તો એવું કહું છું કે પલાયન જયારે થવાના શરૂ થયા ત્યાર પછી પણ કેમ ગુજરાત સરકારને એવું ન થયું કે જે પલાયન થઈ રહ્યા છે એમને રોકીએ? રોકવાને બદલે એમને ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરી આપી. હું તો ભારત સરકારની પણ એવું કહું છું કે ટ્રેનોની વ્યવસ્થા નો ડાઉટ કદાચ એમને એવું બને કે કોઈક લાર્જર કોન્સ્પિરસી એમના ધ્યાનમાં આવી હોય અને એ લાર્જર કોન્સ્પિરસીને ધ્યાનમાં રાખીને લાર્જર કોન્સ્પિરસી ઉપર કંટ્રોલ કરવાને માટે આ ટ્રેનો મૂકીને એમને જવા દીધા હોય એવું એક માની લઈએ. પણ ત્યાર પછી જે ઉત્તર પ્રદેશના, જે હમણાં યતીન્દ્રભાઈએ કહ્યું, ઉત્તર પ્રદેશના યોગીજીએ જે ગઈકાલે જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એ ખરેખર
ગુજરાતના ઉદ્યોગો માટે બહુ ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી કરે એવું છે કે ત્યાં નોંધણી થશે, એ શ્રમિકોનું કોઈ શોષણ નહીં થાય એવી વ્યવસ્થા ઊભી થશે, તે જ શ્રમિકોને મોકલવામાં આવશે. એ સ્ટેટમેન્ટ ગુજરાતના ઉદ્યોગો માટે બહુ ગંભીર છે. આ સંજોગોમાં ગુજરાત સરકાર શું કરશે? બંને જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, કેન્દ્રમાં ભાજપની સરકાર છે. એ સંજોગોમાં ગુજરાત સરકાર શું કરશે? ગુજરાત સરકાર હજુ એના વિશે કશું કહ્યું નથી. તો શું ગુજરાત સરકાર પોતે માઇગ્રન્ટ એમ્પ્લોયનું એક કમિશન એપોઇન્ટ કરશે કે માઇગ્રન્ટ એમ્પ્લોયનું પોતાનું એક બોર્ડ ઊભું કરશે? અત્યારે ઇન્ટરસ્ટેટ વર્કમેન એક્ટ જે છે એ એક્ટનું તો પ્રોપર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થઈ શકતું નથી. એ એક્ટના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં શ્રમ અધિકારી અને ઇન્ડસ્ટ્રી વચ્ચે જે સાંઠગાંઠ છે એ સાંઠગાંઠ તૂટતી નથી. તો ઇન્ટરસ્ટેટ માઇગ્રન્ટ વર્કર એક્ટનો પ્રોપર પાલન નથી થતું તો નવા બોર્ડ કે નવા કમિશનથી શું થશે? એક પ્રશ્ન, બહુ મોટો પ્રશ્નાર્થ માર્ગ છે. એટલે મારું એવું માનવું છે કે જયેશભાઈ, મને લાગે છે કે આપણે અહીં થોડુંક રોકાવું પડશે એક નાનકડા બ્રેક માટે. તમે જે વાત કરી ખૂબ જ અગત્યની છે. સ્ટેક હોલ્ડર્સ જે છે એમનું પાર્ટિસિપેશન આ આખી બાબતમાં ક્યાંય નથી રહ્યું, એ આપનું તારણ છે. મને નથી લાગતું કે અહીં બેઠેલામાંથી કોઈ પણ એ સાથે સંમત નહીં થાય. એટલે પ્રશ્ન પેચીદો છે. આવનાર પરિસ્થિતિ કેવી ઊભી થશે તેનો આધાર હવે પછી કઈ રીતે એનો સાથે પનારો પાડવામાં આવે છે તે રહેવાનું છે. ત્યારે હવે પછી આગળની ચર્ચા આપણે આ મુદ્દાઓને લક્ષ્યમાં રાખીને ચલાવીશું. રોકાઈશું એક નાનકડા. હાર્દિકભાઈ, ચર્ચાની શરૂઆત આપનાથી કરવા માંગીશ. દર્શક મિત્રો, બ્રેક પછી આપ સૌનું સ્વાગત છે. સીધો હાર્દિકભાઈ પાસે જાઉં છું. આપે જયેશભાઈને સાંભળ્યા, આપે આપના જ ક્ષેત્રના અગ્રણી એવા યતિનભાઈને સાંભળ્યા. આ બંને મહાનુભાવોને સાંભળ્યા પછી આ સમગ્ર બાબતે આપ જ્યારે આંતરમાળખાકીય સવલતો બાબતની પેનલનું નેતૃત્વ કરો છો ફિકીમાં, ત્યારે આપનું શું મંતવ્ય છે આ સમગ્ર પ્રશ્ન અંગે? સર, ગુડ ઇવનિંગ. સૌથી પહેલા હું જીએસટીવી નો આભાર કરું છું મને ઇન્વાઇટ કરવા માટે, અને હું આશા રાખું છું કે આપના બધા વ્યુઅર્સ સ્વસ્થ હોય અને કુશળ હોય, અને જે ફ્રન્ટ લાઇન વર્કર્સ જે ઈશ્વર રૂપી સેવાનું કામ કરી રહ્યા છે એમને હું વંદન કરું છું. સર, અમારી એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અમે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગને 3 સ્ટેપમાં સોલ્વ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલા અમે વિચારીએ છીએ કે શું થવું જોઈએ હતું, સેકન્ડ કે હવે શું થયું છે જે અત્યારની રિયાલિટી છે, અને થર્ડ કે હવે આપણે શું કરવું જોઈએ જેનાથી આપણે જે પણ નુકસાન થયો હોય એ નુકસાન આપણું ઓછું અને આપણે એ પહેલા જે આપણું વિઝન શું થવું જોઈએ તે આપણે પહોંચી શકીએ. અને સર, આનો જવાબ બહુ સિમ્પલ છે કે લેબરને સાથ રાખ્યા સિવાય કોઈ બીજો છૂટકો નથી. આજે સર જ્યારે આ લોકડાઉન થયું ત્યારે સર આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીએ લેબરનો ધ્યાન રાખ્યો નથી એટલે નારાજ થઈ ગયા. એમની માંગ બહુ સિમ્પલ છે કે એમની ડિમાન્ડ ક્યારે વધારે હતી જ નહીં. જે પહેલા એક દિવસના 400 રૂપિયા માંગતા હતા એ 400 થી 500 રૂપિયા માંગતા હતા, પણ એમના ગરમીમાં પરસેવામાં પરિશ્રમ કરવાની બાબત જ આજે અમે બધા એસીમાં બેસીને આ ઇન્ટરવ્યુ આપી શકીએ છીએ કે આ ટીવીને સાંભળી શકીએ છીએ. તો જ્યારે આપણે વાત કરીએ સર કે આપણે શું કરી શકતા હતા, ત્યારે આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યારે આ લોકડાઉન ડિક્લેર થયું ત્યારે આપણે એમની માટે રહેવાની, ખાવાની સગવડની ફરજ હતી, જે આપણે ફરજ કરવું ભૂલી ગયા છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે ટીવીમાં જોતા કે જે શ્રમિકો જઈ રહ્યા છે એ જ્યાં પણ હતા એમની કેટલી તકલીફ હતી, કેટલા દુઃખમાં એ આગળ ગયા છે, કેટલા દુઃખમાં એ ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છે, તો પણ આપણે જે એમની માટે સહાયતા કરવી જોઈતી હતી, એમને કોન્ફિડન્સ આપવો જોઈતો હતો કે એ સ્ટેટમાં રહીને સેફ રહેશે, એમને કામ મળશે, એમની ઇન્કમ રહેશે, આપણે એમને કોઈ કોન્ફિડન્સ આપી શક્યા નથી. જ્યારે એકદમ અચાનક લોકડાઉન ડિક્લેર થયું ત્યારે આપણે એક ઇન્ડસ્ટ્રીએ એક પગલો લેવો જોઈએ હતો કે એમને કઈ રીતે એક ઇન્ડસ્ટ્રીએ જોઈન્ટલી ગવર્મેન્ટની સાથે બેસીને આપણે કઈ રીતે એમને સગવડ આપવી જોઈતી હતી, આપણે કઈ રીતે એમને હેલ્થ અને ઇક્વિપમેન્ટ આપવા જોઈતા હતા. અને આપણે બહુ બધા સેવાભાવી લોકોએ આગળ આવીને એમને દરરોજ જમવાની વ્યવસ્થા કે બહુ બધી સેવા કરી. ત્યારે ઓથોરિટીએ કે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટે આપણને એમ નથી કીધું કે તમારી જોડે પાસ નથી એટલે તમે આ સેવા નહીં કરી શકો. ત્યારે એ લોકોએ આપણો ઇન્ટેન્ટ જોયો. પણ હવે જયારે આપણે આમ કહીએ છીએ કે મારે આ લેબર પાછું બોલાવવું છે કે મારે આ બધી વ્યવસ્થા કરવી છે, ત્યારે અત્યારે આ પાસ કઢાવો કે તમે આ આટલી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોસિજર કરો, એ બધા સવાલો ઉઠે છે. તો સૌથી પહેલા એ સવાલોને જવાબ આપવો જોઈએ, ત્યાંથી લેબરને ફ્રી મુવમેન્ટની રિલીફ આપવી જોઈએ કામ પર આવવા માટે.
સર આજે આપણે જ્યાં પણ આપણે લોકો મૂક્યા હતા જ્યાં પણ લોકો શ્રમિકો કામ કરી રહ્યા હતા, શ્રમિકોને ત્યાં જ રહીને એમનું કામ કરવું જોઈતું હતું અને ઇન્ડસ્ટ્રી એની વ્યવસ્થા કરવી હતી. કંટ્રોલ પ્રિમાઇસીસમાં કામ થાય, જ્યાં એમનું ધ્યાન બરાબર રાખવામાં આવે, જ્યાં એમને જમવાની રહેવાની વ્યવસ્થા આપે. જો આપણે પહેલાથી જ એમને મુવમેન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટ કરી હોત કે એમને ત્યાં જ રહીને કામ કરવાની સગવડ આપી હોત તો અત્યારે આપણે આ માઇગ્રન્ટ ક્રાઇસિસ ફેસ ના કરી રહ્યા હોત. આપણે જર્મની જેવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્ટ્રીની વાત કરીએ, આઈ એમ શ્યોર કે જે મિસ્ટર યતિન અને મિસ્ટર શાહ જેમને આટલી ઇન્ફોર્મેટિવ વાત કરી છે, એ મારી વાતને સેકન્ડ કરશે કે જર્મની જેવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇકોનોમીમાં પણ એક શોર્ટ ટાઈમ વર્કનો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરાયો, જે એકચ્યુઅલી એક બીજા વિશ્વયુદ્ધનો કોન્સેપ્ટ હતો, જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રીએ 60% to 70% વર્ક આવરમાં, એટલે જેમ દિવસમાં જો 10 કલાક કામ કરતા હોય તો એ લોકોથી 6 કલાક 7 કલાક કામ કરાયા અને ઇન્ડસ્ટ્રીએ એટલી જ એમને રેમ્યુનરેશન એટલે એટલી જ એમને વેજીસ આપી. જે એમની બેલેન્સ 30% 40% વેજીસ હતી એ સરકારે ભોગવી. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીને પ્રોડક્ટિવિટી પણ મળી, ઇન્ડસ્ટ્રીનું કામ પણ થયું, લોકોને, શ્રમિકોને, એન્જિનિયર્સને, જે પણ વર્કર્સ છે બધાને એમની રોજગારી પણ મળી અને દેશની જીડીપીમાં એડિશન પણ થયું આ એકદમ મુશ્કેલ ઘડીમાં પણ. તો હાર્દિકભાઈ, સર એટલે હાર્દિકભાઈ આપની વાતને વચ્ચે થોડીક રોકવા માંગુ છું જેથી આપ ક્લેરિફિકેશન કરી શકો. આપ જે કહી રહ્યા છો કે આપણે નહીં કર્યું, આપણે એટલે કોણ? એમાં એના એસોસિએશનના વડા તરીકે ફિક્કી પણ આવે, સીઆઈઆઈ પણ આવે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન પણ આવે, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પણ આવે. આ બધાએ ભેગા થઈને જે કલેક્ટિવ એક્શન લેવા જોઈતા હતા તે નહીં લીધા એવું મને લાગે છે કે આપ તારણ કાઢી રહ્યા છો. અને એમાં સરકારે જે કરવું જોઈતું હતું બધાને ભેગા કરીને તે પણ નહીં થયું. એટલે સરવાળે ધીસ ઇઝ અ ટ્રાયપેટ્રિએટ ફેલ્યોર. ધેટ ઇઝ વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ મી. બરાબર છે? એબ્સોલ્યુટલી સર, ઇફ આઈ કેન એડ, હું આના ઉપર જો એડ કરી શકું તો ટ્રાયપાર્ટેડ ફેલિયરની જગ્યા સર ઇન્ડસ્ટ્રી, મારી જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ મારી પોતાની પણ એક એમાં એક ફરજિયાત છે, મારી પણ એક લેગેસી છે, મારું પણ એક ઇનપુટ છે, મારું પણ એક ઇન્કમ છે. એ પ્રિઝર્વ કરવું મારું ફર્સ્ટ રાઇટ છે. એની માટે મારે ટ્રાયપાર્ટેડ કે મારા ફેલો ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ શું કરે છે એની જગ્યા હું પોતે શું કરું છું એ અત્યારે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જ્યારે બધા એવી રીતે વિચારીશું ત્યારે જ આપણે કોઈ કન્ક્લુઝિવ કામ કરી શકીશું. ત્યારે સર આજે આપણે જોઈએ છે કે આ બધા શ્રમિકો નીકળી ગયા છે, એમને મનમાં એટલું જ છે કે અમારે જેમ તેમ કરીને ઘરે જવું છે. એમને કાલની અનસર્ટેનિટી છે, એમને ખબર નથી કે લોકડાઉન 5 દિવસમાં ઉઠશે, 10 દિવસમાં ઉઠશે, પણ તો એ લોકો નીકળી ગયા છે. અને સર જ્યારે આપણે ટીવીમાં એવા દ્રશ્યો જોઈએ છીએ કે એક માં એક ચપ્પલ પહેરીને ચાલે છે અને એમનું બાળક એક બીજું ચપ્પલ પહેરીને ચાલે છે, ત્યારે આપણે બધા રાજકારણીઓ, બધી બસીસ, બધા ઝંડા મૂકીને માનવતાના ભાવે આપણે સેવા કરવી જોઈએ અને આપણે એમની માટે વ્યવસ્થા કરાવવી જોઈએ. સર એ સૌથી એક બહુ સિમ્પલ પોઈન્ટ જેવું કહેવા માંગતો હતો કે શું થવું જોઈતું હતું. હવે સર હવે આપણે શું કરવું, હવે શું થાય છે થવામાં સર એમ થશે કે જે આપણી જોડે સર જે લોકો લેબર કામ કરતું હતું હવે એમને બોલાવવા માટે આપણે બમણું નહીં તો આપણે 3 ટાઈમ્સ એમની વેજીસ આપીને આપણે એમને 3 મહિના એડવાન્સ આપવા પડશે અને આખી ઇન્ડસ્ટ્રીને આ ભૂલનું રિઝલ્ટ ભોગવવું પડશે. ઇન્ડસ્ટ્રી આ કરી શકે એમ છે હાર્દિકભાઈ? ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે પૈસા છે આ કરવા માટે? કરવું પડશે, ઇન્ડસ્ટ્રીને કરવું પડશે સર, અને ઇન્ડસ્ટ્રીને મળીને એનો સોલ્યુશન નીકાળવું પડશે, સરકારને સહાયતા કરવી પડશે અને આ મળીને કરવું પડશે. નહીં તો સર અત્યારે મારા એમિનન્ટ ફ્રેન્ડ્સે કીધું છે કે 2 થી 3 મહિના માટે જીડીપી હોલ્ટ થશે આનાથી, પણ અમારી માટે કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રી, સ્પેસિફિકલી સ્પીકિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્ડસ્ટ્રી માટે સર અમારે મોન્સૂનનું ઓનસેટ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સાયકલ છે, જે અમારું કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસને એક સ્પીડ બ્રેકર લગાવી દે છે. મોન્સૂનની અંદર કામની પ્રોડક્ટિવિટી સિઝનના લીધે એમ છે. તો મોન્સૂન પહેલા અમે જેટલું કામ કરી શકીએ, જેટલું કામ કરાવી શકીએ બહુ જરૂરી છે. સર હું આ માધ્યમથી સર મારી પેઢીની વખાણ નથી કરવા ઈચ્છતો, પણ એક એક્ઝામ્પલ આપવા માંગુ છું કે આપ સૌ જાણો છો કે રાજસ્થાનની અંદર લોકડાઉન, નેશનલ લોકડાઉનથી 2 દિવસ પહેલા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવ્યું હતું. મારી એક સિંગલ સાઇટના ઉપર 800 થી વધારે શ્રમિકો હતા. એ યુપીથી પણ હતા, બિહારથી પણ હતા, ઓડિશાથી પણ હતા, બંગાળથી પણ હતા, આખા ભારતભરથી હતા. સ્કિલ્ડ, અનસ્કિલ્ડ, સેમી સ્કિલ્ડ ઓપરેટર્સ બધા હતા. અને સર જ્યારે લોકડાઉન લાગ્યું
એ લોકડાઉનના દિવસથી અમે એમને સાઇટની ઉપર 2 વખત જમવાનું, એમની જોડે પાક્કા રહેવાની જગ્યા, એમની સેનિટેશન ફેસિલિટી, સવારનો પાક્કો નાસ્તો, 2 વાર ચા, જે અઠવાડિયામાં અમે 1 વાર એમની માટે અમે મીઠાઈ બનાવતા, અમે અઠવાડિયામાં 2 વાર. એનો રિઝલ્ટ એ થયો કે છેવટે લેબરના એમના જે ફોરમેન હતા એ બધાએ મળીને ડીએમને રિક્વેસ્ટ કરી, એરિયાના ડીએમને, કે અમારી જોડે અમે એટલું બેસીને ખાઈએ છીએ, અમને પચાતું નથી, અમને આદત છે કામ કરવાની, તો તમે અમને કામ કરવા દો. અને સર અમે 800 લોકોને 4 મહિના સાચવ્યા. એટલે જ સર 20મી એપ્રિલ જ્યારથી સરકારે કામ કરવાની છૂટ આપી ત્યારે 8 વાગે આ લોકો મારી સાઇટના ઉપર કામ ચાલુ કરી દીધું. અને જે નેક્સ્ટ મંથ હતું, આખું મારું નેક્સ્ટ મંથ હતું, એના ઉપર સિગ્નિફિકન્ટ પ્રોગ્રેસ આવી. નહીં, એ આપે કહ્યું તે વાત સાચી છે. એઝ એ પર્ટિક્યુલર કંપની યુ ડન એ ગુડ જોબ, પણ ક્યાંક શિક્ષિત સમાજ તરીકે, ભદ્ર સમાજ તરીકે, ઔદ્યોગિક વિકાસ સાથે જોડાયેલા સમાજ તરીકે, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કે સીઆઈઆઈ કે ફિક્કી તરીકે આપણે ક્યાંક આપણી સામૂહિક ફરજ ચૂક્યા છીએ. એમાં સરકાર પણ કદાચ આવી જતી હશે. હેમંતભાઈ, હું તમારી પાસે આવવા માંગીશ. જાણી જોઈને મેં આપને રિઝર્વમાં રાખ્યા હતા કે આપ આ બધું સાંભળી લો, પછી એક શિક્ષણવિદ તરીકે, એક અર્થશાસ્ત્રી તરીકે, એક એનાલિસ્ટ તરીકે આ સમગ્ર પ્રશ્નને આપ કઈ રીતે જુઓ છો અને એમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો શું કરી શકાય? મને એમ લાગે છે કે આ સમગ્ર પ્રશ્ન એ જેટલો આર્થિક વિકાસનો છે અને અર્થતંત્રને ઉપર ઉઠાવવાનો છે, કદાચ એનાથી પણ વધારે માનવતાનો છે. અને મને લાગે છે કે એ માનવતા બતાવવામાં સરકાર જેટલી ઊણી ઉતરી છે એટલે જ કદાચ ઉદ્યોગો પણ ઉતર્યા છે. અને એવી વાત થોડી ઘણી થઈ પણ ખરી. મને એક શબ્દ સામે ભયંકર વાંધો છે, સખત વાંધો નોંધાવું છું, અને તે એ છે કે જયેશભાઈએ એવા શબ્દો વાપર્યા અને એ વારંવાર વાપર્યા કે આ કોન્સ્પિરસી છે, આ કોન્સ્પિરસી છે. કોની કોન્સ્પિરસી છે એ જરા તમે કહી દો તો વધારે સારું. એટલા માટે હું આ વાત કરું છું કે દેશભરમાં જુદા જુદા રાજ્યોમાં લાખો મજૂરો ચાલતા નીકળી જાય, એ કોઈ કોન્સ્પિરસીનો ભાગ હોય તો મને લાગે છે કે આ કોન્સ્પિરેટરને પકડીને સીધો જેલમાં હેમંતભાઈ, એક મિનિટ, ઇફ આઈ મે ઇન્ટરવીન. જયેશભાઈએ જે કહ્યું તે હું જે સમજ્યો છું તે એ આ કોન્સ્પિરસી છે એવું નહીં. એમણે એવું કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારને કદાચ એવું લાગ્યું હશે કે આમાંથી કંઈ કોન્સ્પિરસી ઊભી થાય. That is what he was trying to hint at. એટલે પ્લીઝ let us not stress on that. આપનો જે અભિપ્રાય છે આપ સાચી રસ્તે હતા. Can you please go ahead with what you were trying to analyze and present before the panel and the viewers? એક બીજો અગત્યનો મુદ્દો મને એમ લાગે છે કે આ સ્થળાંતર, આ માઇગ્રન્ટ લેબર જ્યારથી પોતાના વતન જવાનું શરૂ થયું, એ કંઈ લોકડાઉન થયું કે તરત જ તો થયું નહોતું. એ તો લગભગ મે મહિનામાં થયું. તો સવાલ ઉભો એ થાય છે કે મે મહિનામાં કેમ થયું ને પહેલો આખો મહિનો, સવા મહિનો ના થયું? એનું કારણ એ છે કે એપ્રિલ મહિનાનો પગાર મોટે ભાગે ઉદ્યોગોએ હું એક વિગત આપું. 24મી એપ્રિલે ગુજરાત સરકારના અધિક મુખ્ય સચિવ વિપુલ મિત્રાએ એવું કહ્યું હતું કે 30,373 કારખાનામાં જે મજૂરો કામ કરે છે, 10,94,000, એમને 1,909 કરોડ રૂપિયાનો પગાર ચૂકવવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સરકારના પોતાના આંકડા મુજબ લઘુ અને મધ્યમ એકમોની સંખ્યા 1,14,546 છે. હવે એમાંથી માત્ર 30,373માં પગાર ચૂકવાયો હોય તો એનો અર્થ એવો થયો કે 73% એકમોએ મજૂરોને પૈસા આપ્યા નથી. આ મને લાગે છે કે સ્થળાંતરનું મુખ્ય કારણ છે. અને આ મુખ્ય કારણને આપણે પીછાણવાની મને લાગે છે કે બહુ જ અગત્યની બાબત છે. એક અડધી મિનિટ ઇન્ટરવેન કરું, કારણ કે આ બાબતે ડિટેલ વિશ્લેષણમાં બધાને મળ્યા છે. જયેશભાઈ, હું આપને સમય આપીશ. આપણે એક પ્રથા પાડીએ છીએ કે કોઈ પણ પેનલ મેમ્બર પોતાની વાત મૂકતા હોય ત્યારે આપણે વચ્ચે ઇન્ટરવ્યુ નથી કરતા. પ્લીઝ હોલ્ડ યોર કોમેન્ટ્સ. મને એમ લાગ્યું છે કે એક સમાજ તરીકે અને રાજ્ય જ્યારે સરકારનું લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે ત્યારે આ સ્થળાંતરિત મજૂરોને આર્થિક અને સામાજિક રક્ષણ આપવામાં આપણે બધા નિષ્ફળ ગયા છીએ. અને પહેલી જ વાર એવું લાગ્યું છે ઉદ્યોગોને, હવે અત્યાર સુધી તો મોટે ભાગે આ સ્થળાંતરિત મજૂરો એ વિઝિબલ હતા જ નહીં. આ પહેલી વાર વિઝિબલ થયા છે સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં. એટલે એવું લાગે છે હવે
કે આ મજૂરો આવશે નહીં તો ઉદ્યોગો ચાલશે કેવી રીતે, અને એ વાત બિલકુલ સાચી છે. એક મજૂર એમ કહે છે કે અમે મીઠું ખાઈને જીવીશું પણ પાછા નહીં આવીએ. વાપીથી આસામ પહોંચેલો 27 દિવસે પહોંચેલો એક મજૂર એમ કહે છે કે હું મારી જિંદગીમાં કોઈ દિવસ હવે આસામની બહાર નીકળીશ નહીં. આ જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને આપણે કોઈ દિવસ ગંભીરતાથી લીધી હતી ખરી? એ વખતે પણ નહોતી લીધી, આજે પણ નથી લીધી. લોકડાઉન પહેલા તો નહોતી જ લીધી, આજે પણ નથી લીધી. મારો કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે 20મી માર્ચ, 24મી માર્ચ અને 29મી માર્ચ આ 3 તારીખોએ શ્રમ મંત્રાલય અને ગૃહ મંત્રાલય આ બંને નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ 2005 અને એપિડેમિક ડિઝીઝીસ એક્ટ 1897 આ 3 હેઠળ જે આદેશો બહાર પાડ્યા, એ આદેશો હેઠળ જો સરકારે કામગીરી કરી હોત અને જો ઉદ્યોગોએ કામગીરી કરી હોત તો આ દિવસ આપણે જોવાનો આવત નહીં. એક દાખલો આપું કે નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ એની સેક્શન 51B હેઠળ સરકારના હુકમનો ભંગ થાય તો એ સજાને પાત્ર ગુનો બને છે. વાત સાચી, ઉદ્યોગો આ દેશના વિકાસનું કામ કરે છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, પણ મજૂરો વિકાસનું કામ કરે છે કે નહીં? આવો સવાલ મારે પૂછવાનો કે નહીં? તો એનો અર્થ એવો થયો કે જો મજૂરો પણ વિકાસનું કામ કરતા હોય તો આ સેક્શન 51B હેઠળ જે લોકો પગાર નથી ચૂકવતા એમની સામે કોઈ પગલા સરકારે ભર્યા કે કેમ? આખા દેશની બધા રાજકીય પક્ષોની સરકારોનો સમાવેશ આમાં થાય છે, કોઈ એક પક્ષની સરકારનો સમાવેશ નથી થતો. મારો મુદ્દો આટલો છે કે એક બાજુ કાયદા છે અને બીજી બાજુ કાયદાનું ન પાલન કરવા માટેની સત્તા છે. અને બીજી તકલીફ એ થઈ ગઈ છે હવે કે ગુજરાત સરકાર, મધ્યપ્રદેશની સરકાર, ઉત્તર પ્રદેશની સરકાર, કર્ણાટકની સરકાર, પંજાબની સરકાર, રાજસ્થાનની સરકાર, જુઓ કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને સાથે છે કે હવે એમ કહે છે કે અમે તો મજૂરોના કાયદાઓનો અમલ કરવાને માટે તૈયાર જ નથી. ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન એમ કહે છે કે 38માંથી માત્ર 3 કાયદાનો આટલી જ કલમોનો અમે અમલ કરીશું. 1200 દિવસ જે લોકો અહીંયા આવશે અને કામ કરશે 3.5 વર્ષ સુધી, એમને કોઈ કાયદાનો અમલ કરવાની જરૂર નથી મજૂરોના કલ્યાણ અને લાભ માટેના. આ કઈ જાતની પરિસ્થિતિ છે? આપણે મજૂરોને માણસ ગણીએ છીએ કે મશીન ગણીએ છીએ, રોબોટ ગણીએ છીએ? આ મુદ્દો મને લાગે છે કે મને વધારે અગત્યનો છે અને એ રીતે હું આ આખી વાતને જોઈ રહ્યો છું. ઇટ ઇઝ એ પોઈન્ટ વેલ ટેકન હેમંતભાઈ. અને પેનલિસ્ટ મિત્રોને હવેનો જે રાઉન્ડ છે આપણો એ ક્વિક ફાયર રાઉન્ડ છે. જે વિગતવાર આપણે કહેવું હતું તે ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા અને આપ સૌ નિષ્ણાત છો, પોતપોતાના ક્ષેત્રનું સંચાલન કરો છો, એટલે ટૂંકમાં વાતને કઈ રીતે મૂકવી તેના આપ માહિર છો. યતીનભાઈ, આપથી શરૂઆત કરીશ, પછી હું જયેશભાઈ પાસે જઈશ. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિમાંથી આપણે શું બોધપાઠ લેવો અને આગળ આપણે આમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો આપના મતે શું કરવું જોઈએ? જયનારાયણભાઈ, સૌથી પહેલાં તો જે ઉદ્યોગોમાં એક બોટમ લાઇનનો અભિગમ છે એમાં સામાજિક જવાબદારી જે આપણા ઉદ્યોગોની છે એનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ. અને જે રીતે ગાંડી દોડ પ્રોફિટેબિલિટીની છે એને વિગતવારે સમજીને, કારણ કે એ વસ્તુનો અહેસાસ ઉદ્યોગોને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે થવો જોઈએ કે આપણી જોડે માણસો છે તો આપણે છીએ, અગર એ નથી તો આપણે નથી. અને આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ આ જે માઇગ્રન્ટ ક્રાઇસિસ છે એમાં ઊભી થઈ ચૂકી છે. ઉદ્યોગોએ જે રીતે જવાબદારીથી પોતે કામ કરવું જોઈએ. અને હું આપણા મિત્રોએ જે રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ માર્ચ મહિનાનો પગાર જે એપ્રિલમાં થયો, એપ્રિલનો પગાર અમુક લોકોએ કર્યો, અમુક લોકોએ ના કર્યો. સરકારે આજે પગલાં લીધા નહીં અને ઉદ્યોગોએ એને ગંભીરતાથી લીધું નહીં. અને ત્યાં સુધી કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ ઘણા બધા ઉદ્યોગોએ આપણે કેસ ફાઇલ કર્યા. હવે એમાં એક વસ્તુ બહુ સ્પષ્ટ થાય છે કે આ શા માટે થયું. આમાં જે રીતે સરકારે નીચલા સ્તર ઉપર અમુક આપણે આર્થિક મદદની જાહેરાત કરી હતી, એ જ રીતે જો આ શ્રમિકો જે છે આપણા ઉદ્યોગોમાં, એમના માટે જે કહેવાય કે ભાગીદારીના વિચારથી કે ભાઈ ઉદ્યોગો આટલું કરે અને સરકાર આટલું કરે, જો આ વસ્તુ લાવ્યા હોત તો આ વસ્તુ આપણે જોવાનો દિવસ ના મળ્યો હોત.
કારણ કે પછી ઉદ્યોગો જોડે એવું કોઈ પણ બહાનું રહત નહીં કે ભાઈ અમે કરી શકીએ એમ નથી. અને એમાં મારા ખ્યાલથી સરકારે એને ગંભીરતાથી વિચારીને અને એનો જે અમલ કરાવવાનો એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓની જે આપદા પરિસ્થિતિમાં આપણે સમીક્ષા કરવાની હોય, પગલાં લેવાના હોય, અને આ વસ્તુમાં આપણે સામૂહિક રીતે, હું એવું કહેવા માંગુ છું કે સરકારની સામૂહિક રીતે આપણે નિષ્ફળ રહ્યા છીએ. બિલકુલ સાચી વાત. હવે જે આપણે કરવાનું છે કે ભાઈ એમને પાછા લાવવાના છે, તો એમના માટેની વ્યવસ્થા, કારણ કે આપણે ધારાવીમાં જે જોઈ રહ્યા છે અત્યારે સ્લમ જે ધારાવીના છે, જે હેલ્થ ક્રાઇસિસ આટલી મોટી ઊભી કરી છે મુંબઈમાં, એને આપણે ઉદ્યોગો આપણા શ્રમિકોને કઈ રીતે સાચવીએ, એમનું સ્વાસ્થ્ય કઈ રીતે સચવાય, અને એમની ઉત્પાદકતા કઈ રીતે વધે, એમનું રહેઠાણ કઈ રીતે સારું થાય, આ બધા પ્રશ્નો ઉપર ઉદ્યોગોએ સરકાર સાથે ધ્યાન આપીને એનું આયોજન કરવાની જરૂર છે. વેરી વેલ સેડ. હાર્દિકભાઈ, આમ મારે જયેશભાઈ પાસે જવું હતું, પણ બિલકુલ બ્રીફ મારે આપની પાસેથી રિસ્પોન્સ જોઈએ છે કે એઝ એ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ એન્ડ રિસ્પોન્સિબલ ઓફિસર ઓફ ફિકી, તમને એવું લાગે છે કે ફિકી, એસોચેમ અને CII ભેગા થઈને આ સમગ્ર મુદ્દો એક રાષ્ટ્રીય આપત્તિ ગણીને કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારો સાથે હાથ ધરીને એનો ટાઈમ બાઉન્ડ મેનરમાં 10 દિવસ કે 15 દિવસમાં ઉકેલ આવે તે રીતે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ? કારણ કે ત્યાં કેન્દ્ર સરકારમાં તમે મોટા છો એટલે તમારું સંભળાય છે, બીજા નાના એસોસિએશનો કે ઓર્ગેનાઇઝેશન જશે તો એમનું સંભળાશે નહીં, રાજ્ય સરકારમાં પણ તમારું સંભળાશે. તો આ બાબતમાં સંયુક્ત રીતે ફિકી, CII અને એસોચેમ બીજા લોકોને સાથે લઈને આગળ વધી શકે કે કેમ? સર, આપે જે પોઈન્ટ પૂછ્યો છે એમાં સર હું આમ કહીશ કે જે અત્યારે યતિનભાઈએ અને આપણા માનનીય વડાપ્રધાનજીએ એક ફિલ્મ આખા દેશમાં દર્શાવી છે, જાન હે તો જહાન હે, એ કોન્સેપ્ટથી આપણે આગળ વધવું છે. અને ફિકી હોય, એસોચેમ હોય, ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, કોઈ બી એસોસિએશન હોય, કે પર્સનલ લેવલ પર પણ આપણે ખાલી એક રિસ્પોન્સિબિલિટી કે આપણે જિમ્મેદારી લેવા કરતા આપણે એક પગલું આગળ જવું છે. આપણે અત્યારે જાણીએ છીએ કે આખું લેબર અવેલેબલ આખા સ્ટેટમાં આવે છે, સ્કિલ્ડ છે, અનસ્કિલ્ડ છે, એની એક ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રી બનવી જોઈએ, જેમ આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. હાર્દિકભાઈ, મેથોડોલોજીમાં નહીં જઈએ, મારી પાસે સમયની મર્યાદા છે, પણ ફિકી, એસોચેમ અને CII ભેગા થઈને આ મુદ્દો તાત્કાલિક અસરથી બધા ઉદ્યોગોના એસોસિએશનોને સાથે લઈ સરકારો સાથે બેસી અને ઉકેલવાની વ્યવસ્થા કરે, એવી કોઈ વ્યવસ્થા જો આપ વિચારો તો મને લાગે છે કે ખૂબ ઉપકારક બનશે. 3 મિનિટ છે આપની પાસે. જયેશભાઈ, આપ કંઈ કહેતા હતા તે મુદ્દાને જરા પ્લીઝ કન્ડેન્સ ફોર્મમાં, બાકીનું વળી પાછા આપણે બીજી ચર્ચામાં આગળ વધીશું. હજુ તો તમારો રિપોર્ટ પણ એક જ મુદ્દાનો આવ્યો છે, બાકીનો બાકી છે, એટલે આપ જે કહેતા હતા એ મુદ્દો ટૂંકાણમાં આપ રજૂ કરો એવી મારી આપને વિનંતી છે. એટલે મારા ફિક્કી અને એસોચેમ છે, મારું ફિક્કી, એસોચેમ અને CII ત્રણને મારી એવી રિક્વેસ્ટ છે કે ગુજરાત જે છે એ ફિલાન્થ્રોપિક કેપિટાલિસ્ટ પદ્ધતિથી જાણીતું છે. એટલે કે મહાજન પરંપરા, ગુજરાતમાં સદીઓથી મહાજન પરંપરા ચાલતી આવી છે. તો એ મહાજન પરંપરા કેમ ભૂસાઈ ગઈ? ઇન્ડસ્ટ્રી કેમ એમાં ચૂકી ગઈ? ચલો, સરકાર તો ચૂકી ગઈ, સરકાર એની ફરજ ચૂકી ગઈ, તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓર્ગેનાઇઝેશને લીડ લઈને, પોતપોતાના જિલ્લામાં લીડ લઈને, પોતપોતાના જિલ્લાના જે સ્થાનિક સંગઠનો હતા, જે પરપ્રાંતિયોના કે લેબર યુનિયનો હતા, એમને કેમ સાથે રાખીને ચલો સરકારને બાજુ પર મૂકીને પોતે પોતાની રીતે વ્યવસ્થા કરી શક્યા હોત? ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યારે અનરેસ્ટ ઉભો થાય છે ત્યારે સરકારની મદદ વગર બધા જ ઓર્ગેનાઇઝેશનો એક સાથે ભેગા થઈને મીટિંગ કરતા હોય છે, તો એવું કરી શક્યા હોત. મહાજન પરંપરાનું એક ઉત્કૃષ્ટ એક્ઝામ્પલ વાત સાચી છે આપની. ક્યાંક કશુંક ચૂકાયું છે આપણે સેલરીની, તો સેલરીના ડેટા કશુંક ચૂકાયું છે જયેશભાઈ, એ વાત સાચી છે આપની. ઇટ ઇઝ અગેન a point well taken. બીજું છે કે જે રજૂઆત કરવાની વાત થઈ, તો રજૂઆત CSR જયેશભાઈ, આપણે અત્યારે આટલે જ અટકીશું. હેમંતભાઈ, તમારી પાસે છેલ્લી 2 મિનિટ અને સમરાઇઝ કરવા માટે આવું છું. શું કરવું જોઈએ એ બાબત આપ જો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય આપનો આપો તો ઉપયોગી થશે. મને 2 મુદ્દા સૂચવવાનું મન થાય છે. જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું છે, આપણે જાણીએ છીએ, પણ મને 2 મુદ્દા સૂચવવાનું મન થાય છે. એક મુદ્દો એ છે કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની પરિષદો વખતે ગુજરાત સરકારના અધિકારીઓ દેશમાં અને દુનિયામાં જાય છે અને રોકાણકારોને, કંપનીઓને બોલાવે છે કે તમે આવો ગુજરાતમાં રોકાણ કરો. મને એવું લાગે છે કે અત્યારે ગુજરાત સરકારના અધિકારીઓ
ખરેખર પ્રેમપૂર્વક જુદા જુદા રાજ્યોમાં જ્યાં આપણા સ્થળાંતરિત મજૂરો ગયા છે એમને પ્રેમપૂર્વક પાછા બોલાવે, ખાતરીઓ આપે અને સાથે સાથે હમણાં જે કહેવાયું તેમ કે 3 મહિનાનું વેતન એ એડવાન્સ આપે તો કંઈક વિશ્વાસ બેસે. આ કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ મેઝર CBM જેને કહેવાય છે ને, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે CBM મેઝર્સ લેવાય ને, એમ અહીંયા પણ એક કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ મેઝર્સ સ્થળાંતરિત મજૂરો માટે લેવાની આવશ્યકતા છે. આ મારું પહેલું સૂચન છે. અને બીજું સૂચન એ છે જેનો શબ્દ પ્રયોગ હમણાં અહીંયા થયો એ મહાજન પરંપરાનો છે. આ ગુજરાતની તાસીર છે કે ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ હંમેશા ગુજરાતના લોકો માટે અને ખાસ કરીને વંચિતો, પીડિતો, ગરીબો, દલિતો, આદિવાસીઓ વગેરેને માટે કામ કરતા રહ્યા છે. અત્યારે આ પરંપરાના તેઓ વાહક છે એ સાબિત કરી આપવાનું એમના શિરે છે. એટલે CII હોય, એસોચેમ હોય, ફિક્કી હોય કે ગુજરાત વેપારી મહામંડળ હોય કે દક્ષિણ ગુજરાત વેપારી મહામંડળ હોય, આ બધા મંડળોએ ભેગા થઈને થોડીક મોટું મન રાખીને આ કામદારો પ્રત્યે હમદર્દી બતાવવાની, પ્રેમ બતાવવાની, એક મનુષ્ય પ્રત્યે પ્રેમ બતાવે એ પ્રકારનો પ્રેમ બતાવવાની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે. અને એ જો સામૂહિક રીતે થશે અને એ લોકો જો સરકારને ફરજ પાડશે તો સરકારને વિકાસ કરવો છે તો એ આગળ ચાલશે. પોઈન્ટ વેલ ટેકન હેમંતભાઈ. સમયની મર્યાદાના કારણે મારે આપને ત્યાં જ અટકાવવા પડશે. દર્શક મિત્રો, આ એ ગુજરાત છે જ્યાં કોઈ પણ આપત્તિ સમયે સંકટ નિવારણ સમિતિ સૌથી પહેલા કામે લાગતી હતી. આ એ ગુજરાત છે જ્યાં શેઠ કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ થી માંડીને અમૃતલાલ હરિગોવિંદાસ જેવા અનેક મહાજનો કોઈ પણ આપત્તિ સમયે રવિશંકર મહારાજ હોય કે અન્ય કોઈ સમાજસેવી હોય એમની સાથે કંધે કંધા મિલાવીને કામ કરતા હતા. આપણે ધનિકો સર્જ્યા છે, મહાજનોની પરંપરાને ક્યાંક એમાં ખોઈ નાખી છે. એ વાત આજની ચર્ચામાં બિલકુલ ફલિત થાય છે. આપણે આગળ વધ્યા હોઈશું, આપણે પુષ્કળ પૈસા ઉભા કરી શક્યા હોઈશું, આપણે એક ધનિક રાજ્ય બની શક્યા હોઈશું, પણ આપણે હીરાલાલ ભગવતી, કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ, અમૃતલાલ હરિગોવિંદાસ, રણછોડલાલ રેટિયાવાળા આવા જે મહાજનો હતા, એ મહાજનો જેમના એક અવાજે સમાજ બેઠો થઈ જતો હતો, એ મહાજનો જેમની સંવેદના એટલી જીવંત હતી કે સમાજ પર આપત્તિ આવે ત્યારે કોઈના પણ કહ્યા વગર બહાર નીકળી પડતા હતા અને પોતાનો ફાળો પહેલા મૂકી અને કામ આગળ ચલાવતા હતા. પારદર્શિતાથી કામ થતું હતું, પાઈએ પાઈનો હિસાબ રહેતો હતો. ભલભલા દુકાળ હોય કે પૂરની પરિસ્થિતિ હોય, ગુજરાતે આ રીતે પાર કરી છે. આજની પરિસ્થિતિ મહાજન પરંપરાને એક ફરીથી જીવંત કરવાની મોટામાં મોટી તક છે. ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ, ગુજરાતના શેઠિયાઓ, ગુજરાતના ધનપતિઓ મહાજન બનશે ખરા? આ પ્રશ્ન અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન સાથે આપણે આજની ચર્ચા અહીંયા અટકાવીશું. પરપ્રાંતિ હોય કે ગુજરાતના હોય, શ્રમિકો વગર આપણે કોઈ પણ પ્રકારની આર્થિક વ્યવસ્થામાં આગળ વધી શકતા નથી. એ વાત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ અને આ પ્રસંગે એ વાત આપણને સોય ઝાટકીને હાથમાં આપી છે. બસ આટલે જ અટકીશું આજે. નમસ્કાર, મળીશું ફરી કોઈ ચર્ચા માટે ગુજરાત સમાચારના આ ટીવી માધ્યમ થકી. ભાઈ યતીન્દ્રભાઈ, જયેશભાઈ, હાર્દિકભાઈ અને અમારા મિત્રભાઈ શ્રી હેમંતભાઈ નો ખૂબ ખૂબ આભાર ચર્ચાને રસપ્રદ બનાવવા માટે. ફરી એકવાર ક્યારેક આ વાતને આગળ વધારીશું આપણે. શુભરાત્રી દર્શક મિત્રો, આવજો.